ሲያከብር በደግነት በፍቅር በክብር ተጠርቶ በክብር ይሄዳል ሰው ሊኖር ሰው ሞቱ የተሰጠኝ ሕይወት ዛሬ በነፃነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ትመስክር ትናገር አድዋ ትናገር አገሬ እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ በኩራት በክብር በደስታ በፍቅር በድል እኖራለሁ ያው በቀን 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 ደሞ መከራውን ያን ሁሉ ሰቀቀን አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት ምስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖች የጥቁር ደም አምባ አድዋ አፍሪካ እምዬ ኢትዮጵያ የድል ታሪክሽን አውሪ ተናገሪ እሱን እያየሽ በመካጅኝ
Adim biya weraran kabahanga kibati bahanga diati fardi kenya le namne garma bedre la ay mundo lubutlane male masdire etola namni garra kole garri namarra kole garasu ilmenuki dina biyarra lole hikawama nuna wane kafaterna barnicha maganza micha senaf kafuma maksaducha nisamni kolo ladake yombastaf karamake fardasan gobamnise biyakani rambise nuweratu romi rufte yero lamafaf kufte nikam biyakata unjala debe bata kabayom kayolo lambandante sofolata Gafatola fuldura yolo la dubariru hadu patwa dawani rajese geraru korma dalla ke base or mufude madakse inji farno ilman ke sena dabse dabarse abdisa ga kabe faranji la fakote balai sallakale jaga mandi nakale Kabayo ilma gurbu bapta gorgis nagde Gabra maram gari bakala ilma waya Ingo to taga baroro sinin kagde baroro Sinjirtu farrakan jiru Madfiyo son sodan deme shambaya Ardan kabachif tayanga biya Isini wa mama sinana dawa Kale sinjirtu farrakan jiru Madfiyo son sodan deme shambaya Kamtan kabachif tayanga biya Ambachi sagarbu esandarbu lafe bacha safu
እናመሰግናለን። ፕሮግራማችንን ለመጀመር በቀጥታ የማምራው የዚህ ፕሮግራም የጉዞ አድዋ በአትላንታ ቦርድ ፕሬዝዳንት አስማማው ወደዚህ መጣና የመክፈቻ ንግግር ያደርግልናል። የህሊና ጸሎት ፕሮግራሙን ይመራልናል። አስሜን በታላቅ አክብሮት ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የጉዞ አድዋ ለ8ኛ ጊዜ የሚያደርገውን የአድዋ አከባበር እና የ130ኛውን የአድዋ በዓል ለማክበር ከሩቅም ከቅርብ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። የጉዞ አድዋ ለ8ኛ ጊዜ በስቶን ማውንቴን የሚያከብረውንና የ130ኛውን የአድዋ በዓል ለማክበር ከቅርብም ከሩቅም የመጣችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አድዋ ሲጀመር ጀምሮ አብረውን የነበሩ ወንድሞቻችንን በህይወት አጠናቸዋል። ዛሬ እነሱን የምናስብበት ቀን ነው። ጋዜጠኛ መልካሙ፣ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ፣ ጋዜጠኛ ዳዊት እንዲሁም የዳዊት ባለቤት ዶክተር ትዕግስትን በህይወት ያጣናቸው ወዳጆቻችን ናቸው። የአድዋ የጀርባ አጥንት የነበሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። እነሱን ዛሬ ለአንድ ደቂቃ በህሊና ጸሎት እናስባቸዋለን። እንጀምር። እሺ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን። ዛሬ 130 ዓመት በፊት የድል በዓል እንዲኖረን መስዋዕት ለሆኑ ጀግኖቻችን የኢትዮጵያ ውድ ልጆች ለአንድ ደቂቃ እናጨበጭባለን። ለአንድ ደቂቃ ለጀግኖች አባቶቻችን ይህንን ቀን በክብር እንድናከብር ላደረጉ ታሪካዊ ጀግኖች በጣም እናመሰግናለን። Morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Today, we don't just gather to remember history. We gather to celebrate victory. On this day in 1896, at the historic grounds of Ottawa, our ancestors stood united. Farmers, warriors, mothers, priests, one people, one flag, one purpose. Under the leadership of Emperor Menelik and Empress Ayatu, they sent a message to the world. Ethiopia will never bow. Ethiopia will never conquer. Adwa was not just a battle. It was courage. It was faith. It was unity. It was destiny. And because of that victory, Ethiopia became a symbol of strength and resistance for the entire world. But today, we are not only honoring the past, we are speaking to the future. To our young kings and queens in this world or in this Stone Mountain today, Adwa is not just a chapter in a book. It is a part of who we are. When you learn about Adwa, you are learning about bravery that runs in your blood. You are learning that unity is power. You are learning that faith and courage can change history. Study it, ask about it, understand it, carry it with pride. Because the same strength that stood at Adwa lives inside of each of you today. And as long as you remember that, the spirit of Adwa will never fade. Let me hear you say it out loud. Long live Ethiopia. Long live Ethiopia! Long live Ethiopia. Long live Ethiopia! Long live Ethiopia. Long live Ethiopia! So, kids here, let's start off. So how did the Adwa battle begin? Battle of Ottawa was caused by Italian
colonial expansion into Ethiopia, triggered by a dispute over the 1889 Treaty of Wachihale. Italy claimed Article 17 which made Ethiopia a proxy case, while Emperor Menelik II, a Amharic version, asserted independence. Italy's occupation of Tigray and subsequent military advances led to a decisive confrontation. Conrad ambition. During the scramble for Africa, Italy had made to establish an empire in the Horn of Africa, particularly after occupying Bissau in 1885 and creating the colony of Eritrea in 1890. The Treaty of Wuchale dispute. The Treaty of Wuchale in 1889 contained conflicting languages between Italian and Amharic versions. The Italian version declared Ethiopia a protectorate, which Menelik II rejected upon discovery, leading to a diplomatic breakdown. Following the dispute, Italian forces moved inland, occupying territories in the Tigray region. Emperor Menelik II consolidated power and mobilized a large united army to defend Ethiopian sovereignty against the Italian forces. Prior to 1896, smaller conflicts like the Battle of Amba Alagi occurred, intensifying the conflict and leading to the final showdown. The resulting conflict, leading to the win of Italo-Ethiopian War, led to the victory for Ethiopian independence. Remember this, it was not one of Ethiopia, but Ethiopia as one. It was not part of the sun that alone, but part of everyone. It was not the heart on its own, but the veins that pumped on. It was not just the warriors, but where they were all from. Remember this, how the story washed across the continent in slaves, flooded with the story of Ottawa, and it whispered to the way from Kenya to Senegal, from Morocco to the Gambia. The liberation began in Ottawa in 1986 and ended in South Africa. I am a woman, but I do not love war. But if our country must endure an insult that touches its honors like this, I choose war. Go, may the rust be covered in cloths for you. He gives his feet to the rough stones, his chest to the spear, his blood poured out for the love of his country. Go, you do not yet know the Ethiopian people. To die for one's country is the endowment, the pride of Ethiopia. Go, leave when you wish and return when you wish. We'll be prepared and ready for you. Go, go, go. Our young kings and queens, don't forget, Ottawa is not just a chapter in a book. It's a part of who you are. Because the same strength that stood at Ottawa lives inside of you today. And like I said earlier, as long as you remember that, the spirit of Ottawa will never fade. And one last time, let's say it together. Long live Ethiopia! Long live Ethiopia! Long live Ethiopia! Long live Ethiopia! ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው ስፔሻሊ ልጆቹን አዘጋጅታችሁ አድዋን እንዲያከብሩ ስላደረጋችሁ። እኛ የምንፈልገው እንግዲህ ያው እኔ እንኳን ገና 25 ዓመቴ ነው። ከ35 ዓመት በላይ ያለነው ሰዎች ልጆቻችን ነው ታሪካችን የሚያስተላልፉትና ትልቁ ዓላማ ለልጆቻችን ታሪካችን ማስተላለፍ ነው። እንግዲህ የአድዋ ጦርነት አውሮፓውያን ነጭ ለመግዛት በተለያየ ሀገር በሚያደርጉት ጥረት መሰረት እንግዲህ ወደኛ የመጣችው ውድሎ አልሆነምና ጣሊያን ነበረች። እንግዲህ ከዛ በፊት ጣሊያንና ኢትዮጵያ የንግድና የዲፕሎማሲ ስምምነት አድርገው ባለመገዛት የውጫሌ ውል ስምምነትን በ1881 ዓመተ ምህረት ተፈራርሞ ነበር። ነገር ግን ውሉ ሲታይ አንቀጽ 17 የአማርኛው ትርጉምና የእንግሊዘኛው ትርጉም የተለያየ ስለነበረ ይሄን ነገር ቀድማ የተረዳችው እቴጌ ጣይቱ ስለነበረች የጣሊያንኛው ቨርዥን የሚለው ምንድነው? ኢትዮጵያ የምታደርገውን ማንኛውንም የንግድ ሆነ የዲፕሎማሲ ግንኙነት በጣሊያን በኩል ማድረግ አለባት የሚል ነው። የኢትዮጵያው የአማርኛው ቨርዥን ደግሞ ኢትዮጵያ
ወደ ውጭ ሀገር ወደ አውሮፓ የምታደርገውን ማንኛውም ግንኙነት በጣሊያን በኩል ማድረግ ትችላለች፣ ኦፕሽናል ነው። ነገር ግን የጣሊያኑ ትክክል ስላልነበረ ይሄ ነገር ውሉ እንዲቀደድ ጥያቄ አቀረቡ፣ ሞከሩ። ነገር ግን ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ ምንድነው የተባለው? ውሉን ማፍረስ አለብን በሚባልበት ሰዓት የጣሊያኖች ተወካይ ያሉት ምንድነው? ውሉ አይቀደድም፣ በተስማማነው መሰረት እንሄዳለን። ይሄ የማይሆን ከሆነ ግን አጼ ምኒልክን ንጉሳችን መጠን እንወስደዋለን በሚባልበት ጊዜ እቴጌ ጣይቱ ሀገርን የሚያስንቅ ነገር በመሆኑ ከዚህ የሚከተለውን መልእክት ለኢትዮጵያውያን አስተላልፋለች። ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። ለአድዋ ድል በዓል በሰላም እንኳን አደረሳችሁ። ከጦርነቱ መነሻ በፊት እቴጌ ጣይቱ የተናገረችው ንግግር አስተላልፍላችኋለሁ። እኔ ሴት ነኝ፣ ጦርነት አልወድም። ነገር ግን ሀገሬን እንደዚህ ያለ ክብር የሚነካ ዘለፋ ከምትሸከም ጦርነትን እመርጣለሁ። ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያደርግልን፣ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር አስጥቶ ደሙን ለሀገሩ ፍቅር አፍስሶ ለሀገሩ ክብር ለብሶ ወድቆ ሀገሩን የሚያቀና የሌለ እንዳይመስልህ። ሂድ ኢትዮጵያን ሰው ባታውቀው ነው፣ ለሀገሩ መሞት ማለት ለሀበሻ ጌጡ ነው። ሂድ ባሻ ጊዜ ተመለስ፣ ተሰናድተን እንጠብቃለን። ያንተን ወንድነትም የጣይቱን ሴትነትም ያን ጊዜ እናየዋለን። ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ። ሂድ ሂድ። ሰገናለሁ። አዋጅ አዋጅ! እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፍቶ አኖረኝ። እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው። እንግዲህ ብሞትም ሞት የሁሉ ነውና ለኔ ሞት አላዝንም። እንግዲህም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም። አሁንም አገር የሚያጠፉ ሃይማኖት የሚለውጡ ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም የአገሬን ከብት ማለቅ የሰውንም መድከም አይቼ እስካሁንም አለው። ደግሞ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጠውም። የአገሬ ሰው ከአሁን ቀደም የበደልኩህ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለ በጉልበትህ እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖት ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልተህ የቀረ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም ማርያምን፣ ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥምጥ እኩሌታ ወረይሉ ከተል አገኘ። በልጅነቱ በረሃ ለምዶ የምኒልክ ልጅ የጣይቱ ልጅ አየው ከመረው የኔ ገበሬ እንዴት ተደርጎ እንዴት ተደፍሮ የምዬን ሀገር ገብቶ አለቀ። ጣሊያን ከኔ ሀገር በምዬ ምሎ የተማማለ አፍሮ አልገባም በድል የዋለ ዘራፍ 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 ደግሞ
የሞት ድርሳን ነጋሪ ቀዳሽ ነኝ ብሎ ፎካሪ ውዳሴ ከንቱ ሲደግም አሜን እንዳንል ቃሉ ግን ምን ልግደጀ ሰላሙ የጦር ማህሌት ቢቆሙ ጥሊያን ከሸፈ ድጋሙ ያኔ ላይ ሲጮህ ሲመታ ነጋሪት በማረና ክታት ሲባል ሰራዊት ጨለሞ ያየው ሰማዩን አዎ ጦቢያ ላይ በደሙ ሰራ ፀሐዩን ኢትዮጵያ ሀገሬ የታጠርሽው ባጋም ከንደን ሳልንተራ ስለጣንጭና ወጋም ከደፈርሽ ወዲያ እሳቱ በቁጣ ሲግል እያለም ቢንጃ ዱር ሜዳ በቆያ ሲሆን ምድጃ ቆርጦ ተበሳው በሳንጃ መድፋኛው ግፋ ሲል መሬት ያራደ ምኒልክ ፈረስ ክንፍ አቁሎ ሄደ አጀር በሰማይ ሰንደቀደቅ ወድቆ ከምድር ሲደባለቅ መብረቅ የጣለ ሰማይ ይመስል ስንተና ጀግና ከማጀራው ስር እሳት ለብሶ አዶናነ አማረጋነ ያባጨነ አባነፍሶ አረበኛው እሳት ነው መረረ እንደቆሶ ያዶሴ ጋበየነ ወራው ሰለነ አማንገሻ ጎዘግላይ ማሎት ወዲያም ሲሆን ግርሻ ጀግኒቱ ናከተቼ በጋሻ ራስ ማቆለ ቁመረ አባተ ወመነ የኢትዮጵያ ልጅ ሲላክ ወርዶ መሰለ ቀዛፊ መላክ ጎራዴ ሲመዝ ጥቁር ፎክሮ እልፉን አረደው አንዴ ሰንዝሮ ተገጣይቱ ዘምታ ፎካሪ በቀሚሷ ጫፍ ጥይት ቋጣሪ ውሃ ያስጠመች ገሎ ቀባሪ እንደ ሌላ የደርሶ ኬትም እንዴት የሰው ልጅ ሰው አይሸትም ቡድን ስማ ባራት ሄሪ ልክልሃለው መርዶ ነጋሪ የአርሞንዴ ዘመች ሄዳ ወር ሜዳ አሞራ በለው ካድዋ ሜዳ የባላገር ልጅ ፈራው ወጆ ማንም አይቆርጥም ወፈር ከደጁ የደምላ ብዙ ይጸዳል ቤቱ በነጻነቱ ወርበኝነቱ ነድዋ ነፍሰ ገበሩ ሀገር አኖሩ ለሀገር ያለፉ ከሞት ተረፉ የረገፉ ባንዲራ የሰው ደሙ ለአርማው ቀለሙ የኪራን ቀኑ የመዳን ሙሉ የሁሉ የክተት አዋጁ እንደታወጀ ጃንሆይ አዋጅ የሰማ ጦር ወራይሉን አልፎ አምባላጌ ደረሰ። ፊታውራሪ ገበየው በፊት ረድፍ ሆኖ ጦሩን እየመራ ሄደ። ሆኖም
በስልጣን ከሱ የሚበልጡት የወሎው ራስ ሚካኤል፣ የሐረሩ ራስ መኮንን፣ የትግራይ ራሶች እነ ራስ አሉላና ራስ መንገሻ ካምባላጌ ማዶ ሆነው ከሌሎች ደጃዝማቾች ጋር የጦር ዕቅድ በማውጣት እየተወያዩ ነበር። ጃንሆይ ወደ አምባላጌ እየገሰገሱ ስለሆነ የጦሩን ዕቅድና አሰላለፍ ለጃንሆይ ሊያቀርቡ ዝግጅታቸውን እያጠነቀቁ ነበር። ሆኖም ፊታውራሪ ገበየው አባ ጎራው ወደፊት ገስግሶ አምባላጌ ላይ የመሸገውን ማጆር ቶዞሊኒ ጦር ፊት ለፊት ገጠመው። በዚህ ጊዜ የጦር ዕቅድ እያወጡ የነበሩ ራሶች ምንድነው የሆነው አሉ። እንዲህ የሚልም ምላሽ አገኙ። ፊታውራሪ ገበየው ጦርነቱን ጀምሮታል አሏቸው። ራሶቹ በሆነው ነገር ተናደዱ። ከጃንሆይ መልእክት ሳይመጣ እንዴት ጦርነት ያደርጋል ብለው በፊታውራሪ ገበየው ላይ ቅሬታቸውን አቀረቡ። ሆኖም ራስ መኮንን ተሰሚነት ስለነበራቸው ሌሎቹን ራሶች በማረጋጋት አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን የጃንሆይ ጦር መሪ ቢሞት ተጠያቂ እንሆናለን፣ ቅሬታችንን ለሌላ ጊዜ አድርገን አሁን ወደ ውጊያው መግባት አለብን የሚል ትዕዛዝ ሰጥተው ሁሉም ራሶች ጦራቸውን አንቀሳቅሰው አምባላጌ ላይ ከፍተኛ ውጊያ አደረጉ። የፊታውራሪ ገበየው ጦር ጠንክሮ ተዋጋ። በአምባላጌው ጦርነት ላይ የፊታውራሪ ገበየው ጦር ውጊያውን ይቀድሰው እንጂ አምባላጌ በተለይም ቡታ በተባለው ቦታ ላይ በአንድ በኩል በራስ አሉላና በራስ መንገሻ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በራስ መኮንንና በራስ ሚካኤል የሚመራው ጦር የጠላትን ወገን ከጥቅም ውጭ አድርጎት ነበር። ከጦርነቱ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ጦር አዛዦች ተሰበሰቡ። ፊታውራሪ ገበየው ከጃንሆይ ትዕዛዝ ሳይመጣ ጦርነቱን በመጀመሩ ቅሬታቸውን ገለጹለት። አሁንም ጃንሆይ እስከሚመጡ ድረስ በቁም እስር እንደሚቆይ ተነግሮት ከግል መጠበቂያ መሳሪያው በቀር ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን እንዲያስረክብና ጃንሆይ እስከሚመጡ በቁም እስር ቆየ። ጃንሆይ አምባላጌ ከመድረሳቸው በፊት የድሉ ምስራች ደረሳቸው። አምባላጌ ሲደርሱም የፊታውራሪ ገበየው ጦር ተሰልፎ እየፎከረ ጠበቃቸው። ወታደሩም ኧረ ጎራው እያለ ሽለላው ቀጠለ። ስንኳን አሽከሩን ፈረሱን ከፋው፣ ስንኳን አሽከሩን ፈረሱን ከፋው፣ ስንኳን አሽከሩን ጎራውን ከፋው፣ ሰርክ የለማሽ ምስሉ የገረፋው ኧረ ጎራው ያሳቡ መጣ ደግሞ እንዲያ ሲርበን ሲጠማን ከርበው ጎራው በል ጎራው መሸብን የሾቢ አራት ግብር አለብን ዘራፎታ ዘራፍ እምቢ حمدي تاريخ لك حمدي هيوتك خفاليت حمدي سنك تسكمي حمدي أقرب كيز بعد ما حمدي سبكي زحمم عت حمدي كندي كون راخي بشمت سد ندحرت فحر عم بس زي صحف هذا نزفكر كم تم ودو بي نالبو زقبر صلاة دولا حدنتك زرعات عدوى حدنتك عود عدوى حدنتك حيلي عدوى نا أفريكا خبرت سلت نزعنت هزبخي حابرو عالم زنكت كتر بعد تساكرو سلت نزعنت هزبخي حابرو سلم تحابنو عالم تقرمو لاراروي لاراروي عبد زر ሃይማኖት ጾታ ኸይፈለ حموت ገንፈሎ
عز خبر حجر بحاجة ويقلو عوات بصيرو زخفل كبيرو تعبي سراويت تعانت زبلة بتفقر حجر المتصان كلا تعبي سراويت تعانت زبلة بتفقر حجر المتصان كلا أدوانا نو دجن حجر أدوانا ودجن حجر تطبب سللا سلا الشبيرو برادة سرادر المدفع كبيرو ما أدوات روح أفريكا سعيرو تعبت بتحتنا نقب بتعقسي مملاس مسعبي تربي تريرو فتح كم زرد عدوات تمسكرو أدوانا نو دجن حجر أدوانا ودجن حجر دجن حجر فقر حجر كبرت حجر دجن حجر صحبو عبت وين نقد بيت غد وصغير لف النراخة عيتمال نو مغرز خونكا نقد بيت غد وصغير لف النراخة عيتمال نو مغرز خونكا مرأيات غالتي من قد نزعنت حفت بحر كوفيت دقوا على مسكوندت حفتنا على جاي حفت كل نبلي ترقي ومنبعات تاريك زي بلي زتخم راحتين عمن ريمان دبدب هم حامر بنينو سبك حالتين كوينو ترقي ومنبعات مستنكر سراحخي ادمانو عياخي دجن حقر يخي عدوا دجن حقر عدوا معقر حقر أدوانا نو دجن حقر أدوانا ودجن حقر صحبو عبت وين نقد بيت غد وصغير لف النراخة عيتمال نو مغرز خونكا መቀሌ ደርሰናል። መቀሌ ላይ የነበረውን ታሪክ ደግሞ አዲስ ታቀርብልናለች። ሁላችንም ጆሮ ሰጥተን እንድንሰማት በአክብሮት እጠይቃለሁ። ያው እንግዲህ አምባላጌ ላይ እንደሰማችሁት የጣሊያን ጦር በብዙ እንዳለቀ ጀርሶሎሳን እና ተከታዮቹን ጨምሮ ብዙ ጦሮችን አጥተዋል። እንዲሁም መሳሪያቸውን ተማርከዋል። ብዙ ጊዜ ሳይቆዩ በሶስተኛው ቀን መቀሌ በመግባት 3 ሜትር ግንብ ምሽግ መሽገዋል። ምክንያቱም በአምባላጌው ጦርነት የኢትዮጵያ ጦር ምሽጋቸው ውስጥ ገብቶ ነበር ብዙ ወታደሮቻቸውን የጨረሰባቸው። 3 ሜትር የሆነ ግንብ መቀሌ ላይ ከገነቡ በኋላ ኢትዮጵያውያን ግን ግንቡን አልፈው ለመዋጋት በመሞከራቸው በጣም ብዙ ሰራዊቶችን በሞት አጥተዋል። ጃንሆይና እቴጌ ጣይቱ ታኅሳስ 29 ቀን መቀሌ ደረሱ። በደረሱ ጊዜ መኳንንቱ ሰብስበው ሲያናግሩ በጣም አዘኑ። ራስ መኮንን ተቆጥተው ይሄ ነው ወይ አቀባበሉ፣ ይሄ ነው ወይ የምታቀርቡልኝ ግብር ብለው በቁጭትና በቁጣ ተናገሯቸው። በዚህ ጊዜም ራስ መኮንን እኔ ቆሜ የገነቡትን እኔ ቆሜ አፈርሰዋለሁ በማለት እንዲሁም የተወሰኑ ጦሮችን ይዞ እንደገና በመግጠም አሁንም ሽንፈት ገጥሞታል። በዚህም ጊዜ እቴጌ ጣይቱ ብልሃት በመዘየድ ጣሊያኖቹ አካባቢ ያለው ወንዝ ከበው እንዲቆጣጠሩትና በውሃ ጥም እንዲያስጨንቋቸው ዘየዱ። በዚህም ጊዜ እያንዳንዳቸው 300 ነፍጠኛ ይዘው ሌሊቱን ገብተው ወንዙ ተቆጣጥረው ታደሩ። ለ15 ቀንም ያለ ማቋረጥ ውጊያ ተደርጓል። እዛ ቦታ ላይ በውሃ ጥምም በጦርነቱም ብዙ ጣሊያን ወታደሮች አልቀዋል። በዛ ጊዜ
መጨረሻም ላይ የራሳቸውን ባንዲራ ወርደው ጣሊያኖቹ ነጭ ባንዲራ በማውለብለብ እጅ ሰጠዋል። ጃንሆይም ይቅርታ በማድረግ 30 በርሜል ውሃ እንዲሰጣቸው በማዘዝ ውሃ ጥም እንዲቋረጥላቸው አድርገዋል። ከዛም በኋላ የተማረኩ ወታደሮችን በስነ ስርዓት መልሰዋል። በዛም ጊዜ እንዲህ ተባለ፣ እንደ በልአሰብ እንደ እመቤታችን ሲቻለው ይምራል የእኛማ ጌታችን ብለው ለአፄ ምኒልክ ግጥም ገጥመውላቸዋል። ከዚህም በኋላ የእቴጌ ጣይቱ ጀግንነት በፈረንሳይ በጣሊያንና በሌላ በአውሮፓ ሀገሮች በጋዜጦቹ የመቀሌን ጦርነት ያሸነፈች ጀግና በሚል ከፍተኛ ዝናን አግኝታለች። የመቀሌ ጦርነት ይመስላል። አሁን ቀጣይ ወደ ለምን ሄደው ወደ አድዋ ነገር Abate, when they want to
ሲቆጣ ስሜቱ የክፉ ልብ ሲቆጣ ስሜቱ ከፊቱን አመራችው ንግሥቱ ከፊቱን አመራችው ንግሥቱ ወይ ዓለማ ስጠና ጣይቱ ወይ ሳልናት ምክር ያኔ እኔን አልሆንም ነበር ወይ ሳልናት ምክር ያኔ እኔን አልሆንም ነበር 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 ኢትዮጵያ ሀገሬ አፍሪካ መቀናት የነፃነት አርማ የሉዓላዊነት የካቲት 23 ቀን 1888 እሁድ ማለዳ የካቲት ወርን ተከትሎ የሚመጣው የበልግ ወቅት በመሆኑ ዝናብ ዘንቦ ወንዞች ከመሙላታቸውና ስንቅም ከመገባደዱ በፊት ጦርነቱ መጠናቀቅ አለበት። የአድዋና የመቀሌው ድል በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ ጣሊያን ለመጨረሻ ጊዜ የሰፈረበት የአድዋ ምሽግ ሳይሰበር እና አድዋ በድል ችቦ ሳይንቆጠቆጥ ወደ አዲስ አበባ መመለስ የማይታሰብ ነበር። በአንጻሩ በጠላት ጎራ ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቶ ስለነበረ ጀነራል ባራቶሪ በሮም ፓርላማ ተገኝቶ ኢትዮጵያ የኛ ናት፣ ይህን አልቀበልም ያለ የአቢሲኒያ ንጉሥ በንብ ቀፎ አስገብቼ አምጥቼ አሳያቸዋለሁ ያለውም በፓርላማ ይህን ተከትሎ ጣሊያንን በጦር መሳሪያ የረቀቀችና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ጦርና ጋሻ ይዞ የዘመተ በመሆኑ ብዙ ሰዎች ጦርነቱ ወደ ጣሊያን ጎራ እንደሚያደላ አስበው ነበረ። እነሆ የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም እሁድ ማለዳ የኢትዮጵያ ጦር አድዋ ደርሶ መመሪያ ይጠባበቃል። በአፄ ምኒልክ በኩል የጦርነት ትእዛዝ አልተሰጠምና ጦርነቱን ደፍሮ ለመጀመር የከጀለ ማንም አልነበረም። ጦርነቱ ቶሎ እንዲጀምር የጓጉት ኢትዮጵያውያን አንድ ጥይት ተኩሶ ጦርነቱን የሚጀምርላቸው ጀግና እየተጠባበቁ ነበረ። በዚህ ጊዜ ነበረ የአምባላጌውን ጦርነት የቀደሱትንና ያስጀመሩትን ፊታውራሪ ገበየሁን አድዋ ላይም ይደግሙት ዘንድ በቅኔ ጦርነቱን ቀድስልን ጀምርልን እያሉ በቀረቶ ጭምር ይሸነቁጧቸው ነበረ። ረጎራው የአድዋ ስላሴን ጠላት አረከሰው፣ ገበየው በሞቴ ግባና ቀድሰው በማለት እነሆ የካቲት 23 ቀን 1888 እሁድ ማለዳ ከባድ እና አስጨራሽ ግን ደግሞ በአጭር ሰዓታት ተጠናቀቀ። አባቶቻችን ታሪካቸውን በደማቸው የጻፉበትና 6 ሰዓት ገደማ እንደጨረሰ የሚነገርለት የአንድ ግንባር ጦርነት ፊታውራሪ ገበየሁ በአምባላጌ ላይ የጀመሩትን አድዋ ላይ በጀግንነት ተመደቡት። ከሳቸው ጋር ስማቸው ያልተጠቀሰ በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለክቡር ዓላማ በክብር ሰማዕት ሆኑ። አንደኛው ቢሞት ሌላው ተተክቶ ለሀገሩ ዳር ድንበር እንደሚዋደቅ ለማሳየት ሲባል እንዲህ ሲል ስንኝ ተቋጨ። ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ።
በዚህ የአድዋ ጦርነት የታሪክ መዛግብት እንደሚያስረዱት በአጠቃላይ በጣሊያን ወገን 7560 የሞተ ሲሆን ለጣሊያን የተሰለፉ የአጎራባች ሀገር ባንዳዎች 7100 954 ጣሊያኖች የት እንደደረሱ አስከሬናቸው ሳይገኝ የቀረ ሲሆን 7000 ገደማ የኢትዮጵያውያን እንደሞቱ የታሪክ ጸሐፍት ያስረዳሉ። ከዚህ የአድዋ ድል ማግስት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ጣሊያን ውጊያውን ብታሸንፍ ኖሮ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን እንደነበር የሚያሳይ ስንኝ ተቋጠረ። እንዲህ ይላል። ምኒልክ ተነስቶ በአነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ። በአድዋ የተገኘው ድል ከኢትዮጵያውያን አልፎ በመላው ጥቁር ሕዝቦች ዘንድ ተሰማ። እነሱም የኢትዮጵያን ፈለግ ተከትለው ለነጻነታቸው የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረው ቀጠሉበት። ዛሬ በባርነት ስር ሆኖ የሚማቅቅ አንድም አገር አንድም ሕዝብ የለም። ለዚህ የዓለም ጥቁር ሕዝቦች ነጻነት ፈር የቀደደው ይህ ዛሬ የምንዘክረው የአድዋ ድል ነው። ለኢትዮጵያውያን ዳር ድንበር ሲታገሉ ለሞቱ ጀግኖች አያት ቅድመ አያቶቻችን ክብርና ሞገስ ለእነርሱ ይሁን። አድዋ 130ኛው ዛሬ ኢትዮጵያ